untuk membaca bacaan Al-Quran yang menyampaikan tazkirah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين له الحمد كله وله الملك كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه يرجع الأمر كله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih kepada yang berbahagia Tuan Imam, yang saya hormati yang berbahagia Ustaz Arifin bin Yusof, Gawai Agama Daerah Kuala Terengganu, yang berbahagia Datuk Wan Muhammad Al-Bakri, Pengurusi Masjid Al-Muhtafi Billah Shah Ladang, dan yang berbahagia Datuk Sabri Alwi, tak lupa kepada Ustaz Datuk Omar yang baru saja hadir di masjid kita. Ahlan wa sahlan. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, al-ikhwat wal akhawat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita sentiasa merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama dapat kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berhimpun dalam satu kaum daripada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah sambil mereka berbincang sesama mereka. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ, kecuali akan diturunkan kepada mereka rahmat. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, dan diturunkan kepada mereka ketenangan. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, dan didoakan oleh para malaikat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan Allah Ta'ala menyebut para hamba-hambanya yang hadir pada malam ini di sisi para hamba yang mulia itu malaikat.
Dan kita walaupun syurga tidak ada lagi, tapi mudah-mudahan kita berada di salah satu daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan yang ada pada malam yang berbahagia ini, suka untuk saya mengulang kaji atau berkongsi bersama berkenaan mukjizat yang teragung kitabullah, kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ulang kaji apakah peranan kita terhadap Al-Quran. Jadi setiap individu Muslim tidak terlepas daripada tanggungjawab ataupun peranan terhadap Al-Quran. Orang kata apa? Jilul Quran. Bila disebut jilul Quran, biasa sebut generasi Al-Quran, kita hanya nampak mak tahfiz saja. Tak. Sebut generasi Al-Quran hanya tertumpu pada golongan-golongan yang hafal Al-Quran sahaja. Sebenarnya bila sebut jilul Quran, generasi Al-Quran, kita semualah. Kerana kita semua ada tanggungjawab terhadap Al-Quran yang akan dipersoalkan di padang mahsyar. Jadi antara peranan kita yang pertama sekali, kita kemas balik, kita ulang kaji balik yang pertama sekali. Peranan sekali yang pertama sekali, bukan sebelum kita nak baca, kita nak belajar, yang pertama sekali kita beriman dulu dengan Alkitab. Kita beriman, kita percaya sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-iman bima ja'a bihi Nabi SAW min al-Quran wal hadis, kata setengah ulama tafsir. Kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Al-Quran hadis. Dari Al-Quran start daripada surah Al-Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas, ada 30 juzuk, ada berapa ratus ayat? Berapa ratus ayat ada? Ini daripada sekolah mana? Mak Tafiz. Sekolah mana? Semasa. Tak kisahlah sekolah mana. Al-Quran apa? 6,000? Saya pun lupa juga. Tak. Saya ingat pelik kereta saya, baru saya ingat balik. Cuma pendapat yang kita guna iaitu pendapat Ahlu Kufah, iaitu 6,236. Ataupun apa? 6666. Wallahu alam. Dalam kitab, kebanyakan dalam kitab-kitab jarang kita temui 666, tak ada. Tapi yang dok pakai, ramai masyarakat dok pakai ayat Al-Quran jumlah 6666. Wallahu alam lah. Tapi kitab yang kalau membicarakan tentang bilangan-bilangan ayat, tentang di sana ada ulama-ul adat, ulama tukang bilang ayat. Satu pun tidak ada sebut 6666. Yang ada 6226. Itu pendapat daripada Syami, Ahlu Syam. 6226 kalau pelik kereta comel juga 6226. Okey, semua kita kena beriman saja. Kita tolak daripada Al-Quran, maka kalau kita baca, kita buat amalan semua tertolak belaka. Yang pertama sekali kita beriman semua-semua. Dzalikal kitab la raiba fi. Inilah Alkitab, tidak ada keraguan langsung padanya. Hari ini banyak golongan-golongan wujud untuk menimbulkan keraguan yang ada pada Al-Quran kita. Hari ini kalau dalam WhatsApp, dalam internet kan, keluar banyak dah Al-Quran yang dicetak sengaja, disalah cetak untuk mengelirukan umat Islam sendiri. Bahkan kalau hari ini kaum puak-puak Syiah hari ini, mereka mengatakan Al-Quran yang ada di sisi kita hari ini, Al-Quran tidak lengkap. Tak, mana mungkin Al-Quran ada tapi tidak disebut Sayyidina Ali. Al-Quran di sisi mereka Al-Quran yang betul, dipanggil Al-Quran Fatimah. Ini semua keraguan-keraguan yang ditimbulkan semata-mata untuk nak mengelirukan kita umat Islam. Jadi insya-Allah Allah Taala janji pasti sampai hari kiamat Al-Quran akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi yang pertama sekali, kok mana kena beriman dulu Al-Quran. Kena yakin 100% Al-Quran dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua betul belaka. Al-Quran is the best. Tak, is the best lah, tambah sikit lagi. Mana yang terbaik lah. Tak, paling baik dan terbaik. Termasuklah daripada akhlaknya, hukum hakamnya, kisahnya terbaik. Pertama sekali Al-Quran, kita beriman. Yang kedua ialah Al-Quran, hendaklah kita baca Al-Quran. Baru baca Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran bukan sekadar untuk hiasan sahaja. Al-Quran bukan sekadar untuk kita nak gantung di dinding-dinding, dicantikkan tulisan sahaja. Al-Quran bukan kita hanya letak dalam poket saja. Al-Quran untuk dibaca.
Al-Quran sendiri, perkataan Al-Quran daripada Qira'ah tu, masdar dia tu dengan masuk ya, Al-Quran yang dibaca. Al-Quran yang dibaca. Bukan sekadar ni Quran aku kecil sekali, paling kecil boleh guna poket, bukan. Al-Quran untuk dibaca. Syaitan, iblis tidak pernah takut dengan simbolik ayat Al-Quran. Tapi dia takut kepada orang yang baca amal Al-Quran. Okey? Al-Quran kena sentiasa dibaca di sisi kita. Banyaklah di sana kalau saya sebut semua tuan-tuan bulan Ramadan dah tahu dah macam mana kelebihan-kelebihan yang besar bagi orang yang mengamal Al-Quran. Sayyidina Uthman bin Affan bila dia meninggal, tengok mushaf dia, Allah, lebuk Quran. Mushaf dia lebuk. Kalau tengok ni tak nampak dah ini putih, dia jadi pokok dah. Maknanya lebuk sebab apa? Lebuk sebab banyak dibaca, belek semua buku baca. Dah. Tengok Al-Quran kat rumah kita, semua baru-baru. Bila beli? 5 tahun lepas. Tapi baru lagi. Dah. Sebab jadi hiasan saja. Jadi jom, sama-sama kita pakai lebuk Quran kita dengan banyak membaca. Bukan sekadar kita buka. Sebab tu Al-Quran menjadi pakaian. Sahabat-sahabat bila baca Quran, baca surah Al-Fatihah, tiup dalam air, sembuh selalu penyakit. Sebab apa? Sebab Al-Quran pakaian dia orang. Kita Al-Quran bukan pakaian kita. Baca bila perlu saja. Allah kena rasuk baru nak baca Fatihah. Lepas tu jin senyum je. Tak, jin senyum Allah. Kalau setakat pun tak payah lah. Tak payah. Sahabat-sahabat baca, sebut dalam hadis, sebut dalam sirah, baca, sembuh. Baca surah Fatihah, sembuh. Kena sengat kala jengki. Tak. Nabi kata apa ni? Man adraka annaha syafiyah. Macam mana kamu tahu dia syafi penyembuh? Sahabat baca surah Al-Fatihah, dia sembuh. Tak. Tengok kisah Zainab Al-Ghazali Al-Juwaili, seorang yang kasihkan kepada Al-Quran, kasih kepada Allah, mujahidah, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah masa zaman kerajaan Mesir. Penjara bawah tanah, sel penjara bawah tanah. Sengaja dibiarkan anjing kelaparan dalam bawah tanah untuk membaham sesiapa saja masa yang berada dalam penjara bawah tanah. Zainab Al-Juwaili dihumbang ke dalam penjara bawah tanah. Anjing yang liar, yang ganas bertukar menjadi sahabat yang baik. Allah Ta'ala campurkan. Kenapa? Kerana dia kasih kepada Allah, dia kasih kepada Al-Quran, sentiasa baca Quran. Jadi Al-Quran nak capai tahap dia, kena banyak baca, kena baca secara konsisten. Tadabbur, kena baca secara konsisten. Baca banyak kali. Al-Quran tak apa, baca tak faham pun boleh pahala. Tak, boleh pahala Al-Quran. Ini hebat Al-Quran, tidak ada pada kitab yang lain. Satu kisah, seorang atuk dia baca Quran. Cucu dia ni sentiasa baca Quran. Dia cuba ikut atuk dia baca. Sedap dia dengan atuk dia baca. Kemudian dia ikut atuk dia baca, dia ikut sebiji. Lama kelamaan dia kata, "Tok, saya dah ikut sama atuk baca, tapi saya tak rasa apa-apa." Tak, saya tak rasa apa-apa pun. Saya boleh ikut atuk baca sebiji macam atuk baca. Dan sekali atuk dia kata, "Tak apalah, mu pergi ambil buni yang berisi arang tu, buang arang, kemudian pergi sungai ambil air pergi aku." Tak. Mana budak ni pergilah. Isi air dalam buni tu. Kemudian sampai kepada atuk dia, air dah kering. Atuk dia kata, "Pergi laju sikit, lari laju sikit." Kemudian ni budak ni buat 2-3 kali. Akhirnya bila sampai kepada atuk dia, air dah kering dah. Buni tak boleh nak simpan air. Kan? Alah sekali atuk dia kata, "Tengok, inilah Al-Quran. Tengok buni tadi kan hitam kan? Hitam lepas keluar arang kan? Tapi setelah dicuci 3-4 kali, akhirnya walaupun air tak ada, nah buni, tak boleh manfaat pun air. Tapi buni tu bersih." Itulah manusia. Walaupun dia tak faham lagi, itu kalau tak faham, tapi mudah-mudahan hati boleh bersih dengan hanya kita baca Al-Quran. Allahu Akbar. Hebat kan? Jadi Al-Quran yang kedua, kena banyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i bulan puasa 2 kali khatam sehari. Kita pula Imam Syafi'i bulan biasa sekali, bulan tak puasa sekali khatam Quran.